Hi students, we will discuss the response of high pass circuits. So, in the lecture we will discuss the response of high pass circuit to square wave input. In the previous lecture we will discuss the response of high pass RC circuit to pulse input. Pulse input the response we will lecture discuss. So, we will square wave input response analyze. So, this is square wave input, this is our input signal. So, this is the input. The positive amplitude is V1, and negative amplitude V2 is represented. So, this is the square wave input. The response is directly step input, pulse input easy square wave input and response. So, we will pulse in the case lecture discuss pulse input TP with pulse input value V1 V1 dash change change output equation V1 e raised to minus T by V e raised to minus T by RC general formula exponential decrease then here sudden change sudden change V volt value V volt consider this is the V volt. So this sudden change, so that will not affect the capacitor. So, capacitor sudden change in respond to the so, this V1 dash V2 lake V volt change output represent. Then V2 again it will goes to V2 dash. So, this is response. So, we will analyze this. So, at T is equal to at T is equal to 0, we will capacitor charge capacitor short circuit attack team. So output voltage voltage across resistor V1 so there is no voltage drop across capacitor. We instant T is equal to 0 voltage resistance across output will be same as the value V1. So V out V1 at T is equal to T1. At T is equal to T1, what is the value of V1 dash? T1 exponentially decrease discuss. So that V1 dash value will be V1 into e raised to minus T1 by RC. This V1 dash value TP V1 exponential decrease. So, this time period T1 consider this pulse time period T1. Next, this is T2. So, total time period T1 plus T2 consider. So, T1 and T2. So, this exponential change on T1 interval. So, V1 e raised to minus T1 by RC V1 dash expression. Then, V1 dash is sudden change input in V drop sudden. So, the resistor voltage across resistor will changes from V1 dash to V2. And output voltage will changes from V1 dash to V2. This difference V difference value V voltage. So, V1 dash minus V2 in V equal. This two കാര്യങ്ങളാണ് T is equal to T1 പറയാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. Then T is equal to T1 കഴിഞ്ഞു. Then അടുത്തത് T2 കഴിയുമ്പോൾ so T1 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് നെഗറ്റീവ് പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ T2 ഉള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. സോ T is equal to T1 plus T2 ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ T2 ന്റെ end point value, that is at T is equal to T1 plus T2, we can see that the value of V2 dash in expression V2 dash is equal to
അത് V2-ൽ നിന്നും എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കർവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 ഇൻറ്റു e റേസ് ടു മൈനസ് T2 ബൈ RC. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് T2 ബൈ RC. കാരണം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പൾസാണ്, നെഗറ്റീവ് പൾസ് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് V2 അല്ലെങ്കിൽ V2. സോ ആ നെഗറ്റീവ് പൾസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ, ആ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് എഴുതണം? V2 ഇൻറ്റു e റേസ് ടു മൈനസ് T2 ബൈ RC. കാരണം ഈ ടൈം പീരീഡ് T2 ആണ്. സോ e റേസ് ടു മൈനസ് T2 ബൈ RC. ദെൻ V2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അവിടെ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച്, വീണ്ടും T2-ൽ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ്. സോ അഗെയിൻ that sudden change will affect the output. സോ ഇവിടെ അത് V1-ലേക്ക് ചേഞ്ച്, V2 ഡാഷിൽ നിന്നും V1-ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച്, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് V തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് V1 മൈനസ് V2 ഡാഷ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു V1 മൈനസ് V2 ഡാഷ്. ഈ ഡിഫറൻസ് Vക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ T ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 പ്ലസ് T2-ൽ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും അനാലിസിസ് T1-ലും T1 പ്ലസ് T2 കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് V1 ഡാഷ് വാല്യൂവും അതുപോലെ V2 ഡാഷ് വാല്യൂവും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു അസംഷനാണ്, ഈ അനാലിസിസ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ്. ഫോർ a symmetrical square wave, symmetrical square wave എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സിമെട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ വേവ് മീൻസ് ആ ടൈം പീരീഡ് T1-ഉം T2-ഉം ഈക്വൽ വിഡ്ത്തുള്ള പൾസസ് ആയിരിക്കും. അത് T/2-ന് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് T. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് T1 പ്ലസ് T2. അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. സോ T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T/2. ദെൻ സിമെട്രിക്കൽ പൾസിന് ഒരു കണ്ടീഷനൂടെ നമുക്ക് പറയണം. V1 V2 രണ്ട് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ V1-ഉം V2-ഉം ഈക്വൽ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് V2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ സിമിലർലി V1 ഡാഷും V2 ഡാഷും. സോ V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് V2 ഡാഷ്. ആ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് V2 ഡാഷ്. സോ ഇത്രയും അസംഷൻസ് അല്ല, സിമെട്രിക്കൽ വേവിൻ്റെ കേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് V2 ഡാഷ്, V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് V2. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിമെട്രിക്കൽ വേവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് V1 ഡാഷിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് V1 ഡാഷ്? സോ V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 ഇൻറ്റു e റേസ് ടു മൈനസ് T1 ബൈ RC. എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും എഴുതുവാണ്. e റേസ് ടു മൈനസ് T1 ബൈ RC. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി. V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 e റേസ് ടു മൈനസ് T1 ബൈ RC. ദെൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സോ ഇക്വേഷൻ 1, ഇക്വേഷൻ 2. സോ 1 ആണ്. 1 ഇംപ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. ദെൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 ഡാഷ് മൈനസ് V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ആണ്. V1 ഡാഷ് സോ നമുക്ക് V1-ഉം V2-ഉം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ 2-നെ നമുക്ക് എഴുതാം. V1 ഡാഷ് മൈനസ് V2-ന് പകരം എനിക്ക് പ്ലസ് V1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് മൈനസ് V2 V1-ന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ സിമെട്രിക്കൽ വേവിൻ്റെ കേസിൽ. സോ V1 ഡാഷ് പ്ലസ് V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. സോ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് V1 എന്തായിരിക്കും? V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V മൈനസ് V1 ഡാഷ്.
ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്തുനിന്ന് v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു v മൈനസ് v1 ഡാഷ്. v1 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ v മൈനസ് v1 ഡാഷ് ഈസ് v1 e റേസ് ടു മൈനസ് t1 ബൈ rc. സോ v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് v1 പ്ലസ് v1 e റേസ് ടു മൈനസ് t1 ബൈ rc ഈസ് ഈക്വൽ ടു v എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്തുനിന്ന് v സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു v1 ഇൻറ്റു e റേസ് ടു 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് e റേസ് ടു മൈനസ് t1 ബൈ rc നമുക്ക് എഴുതാം, ആ വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ v അല്ലെങ്കിൽ v1 എന്തായിരിക്കും? v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു v ബൈ 1 പ്ലസ് e റേസ് ടു മൈനസ് t1 ബൈ rc. നമുക്കറിയാം സിമെട്രിക്കൽ പൾസ് ആണെങ്കിൽ t1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t/2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ v ബൈ 1 പ്ലസ് e റേസ് ടു മൈനസ് t/2 rc എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 3 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് v1 ഡാഷ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് from this equation what is the value of v1 dash? v1 dash is equal to v1 ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, that is v by 1 plus e raised to minus t/2 rc. v1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഒരു e raised to minus ശരിക്കും t1 by rc ആണ്. t1 എന്ന് പറയുന്നത് t/2 ആണ്. സോ ഞാനിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് t/2 rc. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് v1. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. t1ന് പകരം t/2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു e റേസ് ടു, ഈ e റേസ് ടു മൈനസ് t/2 rc ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പം e റേസ് ടു പ്ലസ് t/2 rc ആണ്. സോ അതിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് v ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പം e റേസ് ടു t/2 rc ആണ്, ഇൻറ്റു 1നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ e റേസ് ടു t/2 rc പ്ലസ് ഇത് 1 ആവും. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും v1 ഡാഷ്. സോ v1 ഡാഷിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ നോക്കുക, t/2 rc ആണ്. ഫോർ t/2 rc വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ 1, t/2 rcയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് v1 dash value for t/2 rc very much less than 1, നമുക്ക് v1നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. സോ v1 means equation 3. So equation 3 implies v1 is equal to, equation 3 ഇതാണ്, v1 is equal to v by 1 plus ഇത് e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഫോം ആണ്. e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഫോമിലാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫൊറിയർ സീരീസ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് ഇക്വേഷൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെത് 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ടേം ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹയർ പവേഴ്സ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പവേഴ്സ് മാത്രം, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 3യെ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ 1 മൈനസ് എക്സ് ഫോമിൽ എഴുതും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് e റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിനെ 1 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് t/2 rc ആണ്.
സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസിനെ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഹയർ പവേഴ്സ്, സോ ഇങ്ങനെ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ 2 മൈനസ് ടി ബൈ 2RC എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 3 നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഈ V1 ഡാഷിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ 4 എന്ന് കൊടുക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 3 ആണ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ V ബൈ 2 മൈനസ് ടി ബൈ 2RC എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. V ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 മൈനസ് ടി ബൈ 4RC എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് V ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ബൈ 4 ടി ബൈ 4RC. ഈ 4RC ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ദ ഓൾ റേസ് ടു -1 എന്ന് എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ബൈനോമിയൽ സീരീസ്. സോ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് മീൻസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ദ ഓൾ റേസ് ടു -1. ആ ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ ഫോമിലാണ്. ഇവിടെ ഹയർ ഹാർമോണിക്സ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം 2RC ടി ബൈ 2RC എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 1നേക്കാട്ടി വളരെ ചെറുതാണെന്നുള്ള അസംഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം V ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബൈ 4RC ആണ്. സോ ഇതാണ് V1ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എ എന്ന്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്, ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ 3 ഞാൻ V1 സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു. സിമിലർലി ഇക്വേഷൻ 4നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇക്വേഷൻ 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു e⁻x പവറിന് ബൈനോമിയൽ സീരീസ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ്, ബൈനോമിയൽ അല്ല എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരണം. സോ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. സോ ഇക്വേഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. V1 ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ബൈ 1 പ്ലസ് e⁻t ബൈ 2RC. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 3ൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. 1 പ്ലസ് e⁻x-ൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് e⁻x എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ടേംസ് മാത്രം മതി. സോ 1 പ്ലസ് e⁻x-ന് പകരം 1 പ്ലസ് എക്സ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബൈ 2RC. സോ ഇങ്ങനെ വരും. സോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ബൈ 2 പ്ലസ് ടി ബൈ 2RC. സോ V ബൈ 2 പ്ലസ് 2RC. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു 2 കോമൺ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് V ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ടി ബൈ 4RC. ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ V ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ടി ബൈ 4RC ദ ഓൾ റേസ് ടു -1. സോ ഇത് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ദ ഓൾ റേസ് ടു -1 ഈ ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എക്സ്പാൻഷനാണ്. സോ ഹയർ പവേഴ്സ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് V ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ബൈ 4RC ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബി എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. സോ എനിക്ക് V1ൻ്റെ വാല്യൂവും V1 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂവും എയും ബിയും 2 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടി. സോ എന്താണ് നമുക്ക് ആ V1 ഡാഷ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ടിൽറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടിൽറ്റാണ് V1 ടു V1 ഡാഷ്. ആ ഒരു V1ൽ നിന്നും V1 ഡാഷിലേക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. V2 ഡാഷ് എടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് V1 ഡാഷ് ആ 2 വാല്യൂസ്, അതാണ് ഇക്വേഷൻ എയും ഇക്വേഷൻ ബിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ദിസ് ഈസ് V1 ഡാഷ്. സോ ഈ V1 ഉം V1 ഡാഷും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക്
പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ പി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V1 മൈനസ് V1 ഡാഷ് ബൈ V/2. ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് V/2 ഒക്കെ വന്നത്. V1 മൈനസ് V1 ഡാഷ് ബൈ V/2 ഇൻറ്റു 100 പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇനി ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ V1ൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ V1ൻ്റെ വാല്യൂ V/2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് T/4RC. V1 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ V/2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് T/4RC. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നമ്മൾ V1 ആൻഡ് V1 ഡാഷ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ V/2 ഇൻറ്റു 100 ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിലായതുകൊണ്ട്. സോ ഇവിടെ കോമൺ ആണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ V/2 കോമൺ ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ V/2 ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ 1 പ്ലസ് T/4RC മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ -1 പ്ലസ് T/4RC നമുക്ക് കിട്ടും. സോ 1ഉം 1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ ഈസ് T/4RC. T/1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ 2T/4RC നമുക്ക് കിട്ടും. T/4RC പ്ലസ് T/4RC 2T/4RC നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇൻറ്റു 100. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ T/2RC ഇൻറ്റു 100 എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ്. പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിനുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. P is equal to T/2RC ഇൻറ്റു 100. ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ -3 dB ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് P is equal to 1/, Tക്ക് പകരം ഞാൻ 1/f എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇൻറ്റു 2RC. സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. T is equal to 1/f. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പൈയും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഞാനൊരു പൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ 2πRC. സോ ഇൻറ്റു 100. സോ ഇവിടെ T is equal to 1/f എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ടിയുടെ വാല്യൂ 1/f ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പൈ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ 1/2πRC ആണ്. അത് F1 ആണ്. സോ 1/2πRCക്ക് വരെ നമുക്ക് F1 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സോ പൈ ഇൻറ്റു F1/f ഇൻറ്റു 100. ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ F1 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലും അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ -3 dB ഫ്രീക്വൻസി. സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു F1/f ഇൻറ്റു 100. സോ ഇതാണ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ടു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട്. സോ ഇത്രയും അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഹൈ പാസ് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.